Hello, listeners. Welcome to the very first episode of Film Decoded. In this podcast, we invite various artists from the film industry to talk about their journeys, their work, their workflows, tools, general practices followed in their craft, the business of cinema, and much more. In this particular episode, we alternate between two languages, primarily English, but we sometimes switch to Telugu based on the flow of the conversation. In today's episode, we have Praneeth Kumar as our first guest. Praneeth is an assistant editor who has worked on movies like Uma Maheshwara Ugrarupasya, Middle Class Melodies, Cinema Vandi, and an upcoming movie Sahari. He's based out of Hyderabad and he works with Raviteja Girijala, a well-known editor in the Telugu film industry. Hey Praneeth, welcome to the show. Really excited to have you here. Hey Prem, nice to be here. Thanks for this opportunity. Awesome, my pleasure. So I want to start off with this one question. So out of all your work in feature films, what was your favorite sequence that you worked on and why? My favorite sequence would be in Middle Class Melodies. ఒక సాంగ్ ఉంటుంది కదా, గుంటూరు సాంగ్ అని, where they established Guntur and all the food places. That was my favorite sequence. So and initially we had a lot of footage in it. చాలా తీశారు. We took some of the really interesting things. Okay. So also if you listen to the song, the lyrics చాలా బాగుంటాయి. So that would be my most favorite sequence. Awesome, bro. I'll definitely check it out once again. So let's jump in. Can you briefly tell us about your background, like your childhood, schooling, college, and where editing started in the midst of all of these? So basically, I'm basically from Hyderabad. So I did my schooling from St. Mary's High School. So after that, దాని తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ చేశాను. Intermediate in Narayana College. So after that, I did BSc Computers in our degree college. Awesome. So initially, I was supposed to do engineering. అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ దాకా ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఉంటుంది. Okay. సో సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత లైక్ అందరు ఎంసెట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఐ సా ఫర్ అదర్ ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్. అంటే ఇంకేముందా ఇంజనీరింగ్ కాకుండా, బికాస్ ఐ థాట్ నాకు ఇంజనీరింగ్ చేసే అంత లేదనిపించింది. Okay. I thought I was not capable of doing it. So I looked for alternatives అనమాట. సో దేర్ ఐ ఫౌండ్ BSc. సో ఐ థాట్ BSc చేద్దామని ఈ సైడ్ వెళ్దామని అనుకున్నాను. సో BScలో ఉన్నప్పుడు లైక్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ IT కంపెనీ యాజ్ అ మాన్యువల్ టెస్టర్. Okay. That was also in Hyderabad, bro? Yeah, that was also in Hyderabad. So complete my schooling and everything was in Hyderabad only. Okay. Cool. So then I decided to change my path. So then at చెన్నైలో there is a course, LV Prasad Academy అని ఒక ఫిల్మ్ స్కూల్ ఉంది. దాంట్లో ఎడిటింగ్ అండ్ సౌండ్ డిజైన్ అని. ఇట్స్ అ 1 year course. Yeah. I joined in 2017. So 2017 to 2018 I did a course there. So చేసిన తర్వాత I did some freelancing stuff, like I was editing some short films, small commercials. Got it. So before we explore each of those further, I just want to know, where did your inclination towards films and editing actually start? Yeah, so basically చిన్నప్పటి నుంచి ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. I used to watch a lot of movies. చూసిన తర్వాత కూడా వాటి గురించి ఫ్రెండ్స్తో కానీ కజిన్స్తో కానీ ఎక్కువ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. సో యూజువల్లీ వెన్ ఎవర్ వి హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి డిస్కస్ ఆర్ ఓన్లీ అబౌట్ మూవీస్. సో కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఐడియా ఉంది కదా, అక్కడ చాలా థియేటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ 5-6 థియేటర్స్ ఉంటాయి. లక్కీలీ మా కాలేజ్ వాస్ ప్రిటీ నియర్ టు ఇట్. Awesome. సో ఇప్పుడు అంటే మా కాలేజ్ అయిపోయిన రోజు మేము ఎప్పుడన్నా వెళ్ళడం కానీ, లేకపోతే ఎప్పుడైనా క్లాస్ బోర్ కొట్టినప్పుడు బంక్ కొట్టి వెళ్ళడం, అట్లా సినిమాలోకి వెళ్ళేవాళ్ళం. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ థింగ్ వాజ్ ఆన్ మీ వాజ్ ఆర్కుట్ అనమాట. ఆర్కుట్లో TMW అని ఒక గ్రూప్ కమ్యూనిటీ ఉండేది. Okay. సో దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అంటే చాలా డిస్కషన్స్ అన్ని మూవీస్ మీద అయ్యేది. సో దాంట్లో నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు చాలా తెలుసు. ఐ మీన్ దానికి ముందు నాకున్న ఫిలిం నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ అనమాట. ఓన్లీ మూవీస్ అంటే నేను చాలా మ్యాక్సిమం తెలుగు మూవీస్ చూసేవాడిని. తెలుగు, హిందీ, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చాలా తక్కువ. Okay. ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత గాట్ టు నో అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్, చాలా డైరెక్టర్స్ గురించి, చాలా వెబ్ సిరీస్ గురించి అన్నీ తెలిసాయి. Awesome. సో అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మూవీస్. Okay.
సో, ఆల్సో కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు వి హాడ్ ఎ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. సో, వి వి యూజ్డ్ టు రైట్ స్మాల్ స్టోరీస్. అంటే టైమ్ పాస్‌కి రాసేవాళ్ళం. యాహ్! ఈవెన్ థో వి హాడ్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు చేద్దామని. జస్ట్ ఓకే. రాసుకునేవాళ్ళం. దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఓకే. ఇనిషియల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు బి ఎ రైటర్ అనమాట. ఓకే. ఇంట్రెస్టింగ్. యాహ్! సో, అప్పుడు అంటే డిస్కషన్స్ అయ్యేటప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం లైక్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఇది అని. ఆ హుహు. థాట్స్ ఉండేవి. బట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే అంత ఎక్స్‌పోజర్ ఉండేది కాదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద. అంటే యాహ్! లైక్ యూజువల్లీ చాలా మందికి ఇలా కామన్ పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి గదా! చాలా కష్టము, చాలా స్ట్రగుల్స్ అవ్వాలి. అవును. అవును. చాలా రైట్. ఉంటాయి. చాలా పాలిటిక్స్ ఉంటాయి. కొత్త వాళ్ళని రానివ్వరు. అవన్నీ ఉంటాయి గదా! పర్సెప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి గదా! యాహ్! లాట్ ఆఫ్ స్టిగ్మా అరౌండ్ ఇట్. యాహ్! లాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, అది రిస్క్ అనిపించింది యాక్చువల్లీ. హ్మ్. సో, దెన్ ఫైనల్ ఇయర్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఫోకస్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ మై కెరియర్. అంటే జాబ్ జాబొస్తే చాలు, జాబ్ రావాలి. ఓకే. ఆ మోడ్‌లోకెళ్ళిపోయాననమాట. సో, దెన్ క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో ఐ గాట్ జాబ్. సో, ఇంకేం ఆలోచించలేదు. సో, ఓకే. ఐ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ ద కంపెనీ. దెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇంటూ మై ప్రొఫెషనల్ జోన్. సో, ఓకే. ప్రొఫెషనల్ జోన్‌లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ చాలా చాలా బాగుండేది. లైక్ ఐ యూజ్డ్ టు వర్క్ సిన్సియర్‌లీ. హుహు. అంటే ఫ్రెషర్ గదా! సో, ఆ యాహ్! వరల్డ్ అంతా చాలా న్యూగా ఉంటదనమాట యాక్చువల్లీ. లైక్ యాహ్! దే పే యూ మంత్లీ అండ్ యూ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్ యూ. యాహ్! ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఉండేది. లైక్ మండే టు ఫ్రైడే ఆఫీస్ అండ్ సాటర్‌డే, సండే వీకెండ్స్. ద సో, ఒక ఇనీషియల్ 1, 2 బ్యాచిలర్ లైఫ్ యాహ్! విత్ మనీ. మనీ యాహ్! యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, 1, 2 ఇయర్స్ చాలా బాగుండే. హుహు. సో, అక్కడి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయిందనమాట రియలైజేషన్. లైక్ ఇంకా తెలిసిందే లైక్ యూజువల్లీ డిఫాల్ట్‌గా చాలా మందికి ఈ ఫీలింగ్ వస్తుంది. హ్మ్. వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ విత్ లైఫ్? ఇదేనా లైఫ్? యాహ్! కొంచెం అది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. యాహ్! అండ్ ఆల్సో ఆఫీస్‌లో ఉన్నప్పుడు గూడా ఆహ్, లైక్ సేమ్ నా మేజర్ ఏమైతే మాట్లాడుతానో మోస్ట్‌లీ రిలేటెడ్ టు ఫిల్మ్సే ఉండేది. దే యూజ్డ్ టు కాల్ మీ ఎ మూవీ బఫ్ అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో, దెన్ అక్కడ ఐ మెట్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. సో, హుహు. సేమ్ లైక్ కాలేజ్‌లో ఎలా అనుకున్నామో సేమ్ అలానే వి థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట. ఓకే. సో, ఐ రోట్ ద స్క్రిప్ట్. హుహు. ఒక ఐ హాడ్ యాక్టర్స్ ఇద్దరు కొలీగ్స్ యాక్ట్ చేస్తా అన్నారు. ఐ హాడ్ ఎ కొలీగ్ హూ హూ సెడ్ హి విల్ షూట్ ఇట్. హి విల్ రికార్డ్ ఇట్. లైక్ ఓకే. హి హాడ్ సమ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే. నాలెడ్జ్. సో, దెన్ అప్పుడు ఎడిటర్ లేడు. సో, ఐ థాట్ ఐల్ డూ ఇట్. బికాజ్ నాకు కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఐ లైక్ మామూలుగా బేసిక్‌గా టైమ్ పాస్‌కి ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ అన్నీ ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఏదో టైమ్ పాస్ చేసేవాళ్ళం దాంతోటి. ఓకే. సో, ఐ వాస్ అవేర్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్. సో, ఆ ప్రాసెస్‌లో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నోయింగ్ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్ అనమాట. ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ? వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్? ఏముంటాయి? ఎలా అవుతుంది? ఆర్టికల్స్ అన్ని చదివేవాడిని. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ ఐ సడెన్‌లీ గెయిన్డ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఎడిటింగ్ అనమాట. అచ్చా! సో, అండ్ అలా ఈ అలా షార్ట్ ఫిల్మ్ మీరు తీసింది విచ్ వన్ డిడ్ యూ ఎడిట్ ఆన్? విచ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డిడ్ యూ యూజ్? ఆహ్, యాక్చువల్లీ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయలేదసలు. ఓకే. ఓకే. యాహ్! యాహ్! వన్ డే ఇట్స్ ఒకరోజు షూట్ చేసాము. దెన్ కొలీగ్స్ లైక్ దే వర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ జీమాట్ అండ్ ఆల్. సో, దే సెడ్ దే వోంట్ బి అవైలబుల్. ఓకే. ఓకే. ఐ బట్ ఇట్ ఫీల్ అది స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ ఫర్ యువర్ ఎడిటింగ్. ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ యాహ్! ఐ ఫీల్ అది చేయకపోవడమే యూజ్ అయిందనిపించింది నాకు. ఓకే. ఒకవేళ అది చేసుంటే రిజల్ట్ చూసి ఇంకా దాని గురించి మర్చిపోయేవాళ్ళమేమో. బట్ యాహ్! లక్కీలీ అది చేయకపోవడం ఐ థింక్ ఇట్ హాడ్ ఎ పాజిటివ్ నోట్ ఆన్ మీ. ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రో. సో, తర్వాత ఐ ఎక్స్‌ప్లోర్డ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్. చాలా చూసాను ఆర్టికల్స్ అన్నీ. అండ్ ఆల్సో ఐ హుహు. స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ఎడిటింగ్ యాస్ ఎ కెరీర్. అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఏం జరుగుతుంది? అదంతా. ఐ థాట్ అంటే ఆల్సో ఎడిటింగ్ ఆల్సో లైక్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ ఏ డెస్క్ జాబ్ రైట్. అంటే యాహ్! నువ్వు సిస్టమ్ ముందే కూర్చోవాలి. అండ్ అక్కడ టూల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ యూ హావ్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ లైక్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ గాని, హ్మ్. యానిమేషన్ గాని దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ఇట్. యాహ్! రైట్. సో, ఐ థాట్ ఆహ్, దిస్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ కెరీర్ చాయిస్. సో, అప్పుడు ఇంకా కన్‌ఫ్యూజన్ ఉండేది. వెదర్ టు చేంజ్ మై కెరీర్ పాత్ ఆర్ కంటిన్యూ ఐటీ జాబ్. సో, అంటే హుహు. అప్పుడు ఇంకా మాస్టర్స్ గూడా అనుకున్నాను. ఓకే. ఐ అప్లైడ్ ఫర్ మాస్టర్ కాలేజ్. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ జీమాట్ అండ్ ఆల్. సో, ఈ 2 చాయిసెస్ ఉండే నాకు. సో, వెదర్ అటెళ్ళాలా, ఇటెళ్ళాలా అని. హుహు. ఐ వాస్ ఇన్ ఎ బిట్ ఆఫ్ కన్‌ఫ్యూజన్ అనమాట.
వన్ డే ఏమైందంటే వీ హ్యాడ్ లేవ్స్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్. ఓకే. అంటే మాకు ముందే చెప్పారు సెయింగ్ దట్ ఫ్యూ ఆఫ్ యూ మైట్ లూజ్ యువర్ జాబ్ అని. హుహు. సో, యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్లీ ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ అనమాట నా పేరెంట్స్‌లో ఉండాలని. బికాస్ వాట్ దే వర్ డూయింగ్ ఈస్ దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ టు ఎవ్రీవన్ ఓకే. కంపెన్సేషన్ లాగా. సో, దట్ ఐ ఫెల్ట్ నాకు ఐటీ జాబ్‌లో చేస్తే నాకు అంత ఎప్పుడు రాదు. అంత హైక్ ఎప్పుడు రాలేదు. ఓకే. సో, ఐ థాట్ ఐ ప్రేడ్ అనమాట కి నా పేరెంట్స్‌లో ఉండాలని. ఓకే. అండ్ లక్కీలీ మై నేమ్ వాస్ ఇన్ దట్ లిస్ట్. ఓకే. సో, యాహ్! సో, వన్ డే మేనేజర్ కాల్డ్ మీ పిలిచాడు. హుహు. అండ్ హి టోల్డ్ మీ దట్ యాస్ అ ప్రాసెస్ సో యూ have to leave the organization, and they gave me like 5 months notice period. So that 5 months was very crucial for me. So then I decided, okay, I'm done with this IT career, so let's switch to this editing thing. So ఇంట్లో కూడా చెప్పాను, like they were very supportive. They were also okay with my decision. దట్స్ నైస్ బ్రో. ఓకే. అక్కడి నుంచి then I explored the ideas like how to progress with editing. అంటే ఏదైనా కోర్స్ చేయాలా, ఏం చేయాలని. So I started exploring all film schools and all. అంటే ఫస్ట్ నేను చూసింది ఎఫ్‌టిఐ అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్‌టిఐ. ఓకే. సో వాటికి బేసిక్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇట్స్ 3 ఇయర్ కోర్స్. ఐ థాట్ ఒక ఎగ్జామ్ రాద్దాము. ఓకే. సో దెన్ ఐ విల్ సీ. బట్ దాని గురించి చూసాననమాట. సో మోడల్ పేపర్స్ అన్ని చూసాను. చూసిన తర్వాత ఐ వాస్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ఈవెన్ 1 క్వెషన్ అనమాట కూడా. ఓకే. సో ఐ రూల్డ్ ఔట్ ఎఫ్‌టిఐ అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్‌టిఐ. సో ఓకే. తర్వాత చూసిన ఐ ఫౌండ్ సమ్ అదర్ ఫిల్మ్ స్కూల్స్. అండ్ అబ్రాడ్‌లో కూడా చూసాను. అబ్రాడ్‌లో దే వర్ వెరీ ఎక్స్‌పెన్సివ్. చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ అది. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ 2-3 ఇయర్స్ కోర్స్. హుహు. సో దెన్ ఐ ఫౌండ్ LVPA, LV Prasad Film and TV Academy. ఓకే. So I was going through the details and all. So I found this course, editing and sound design. It's ఓకే. a 1 year course basically. So I thought, okay, this course looks great, and also it's a 1 year course. Usually I didn't have much time on that. And I can't afford to put 2-3 years on a film school. యా మేక్స్ సెన్స్. యా. So this sounded perfect for me. 1 year course in editing and sound design. సో తర్వాత నేను కొంతమంది ఆ ఫిల్మ్ స్కూల్ సీనియర్స్ అడిగాను కోర్స్ గురించి, హౌ వాజ్ ఇట్ అని. దే సెడ్ ఇట్ వాస్ ఫైన్. సిన్స్ దే ఆర్ టీచింగ్ అస్ editing and sound design, that would be very helpful. So either you can go with the editing, or you can switch to sound design and all. Also sound కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అప్పట్లో. ఓకే. సో దెన్ ఐ థాట్ ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో I applied for it. I wrote the entrance exam also. Select అయ్యాను. ఓకే. So then I went to Chennai. I had an interview there. హుహు. ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాను. So then like seat was confirmed for me. Awesome bro. That was a long interesting journey from college, job, and eventually to film school. So Yeah, it happened all of a sudden. అంటే చాలా సడన్ గా అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు Okay. కూడా వై ఎడిటింగ్ అంటే I can't give a proper answer అన్నమాట. yeah, got it. So with film school, like what do they usually teach in this particular course, bro? Like how do they prepare you to become better editors? What does the usual curriculum look like? Our curriculum was pretty intense అన్నమాట, pretty tight అన్నమాట. So since we had editing and sound design, మాకు చాలా టైట్ ఉండేది క్లాసెస్ అన్ని. సో Okay. ఎడిటింగ్ దే థాట్ అస్ aesthetics parts. థియరీ అదంతా నేర్పించేవాళ్ళు. అండ్ Okay. ఆల్సో దే థాట్ అస్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ Avid and Final Cut Pro. So okay, why not Adobe Software Suite? Any particular reason? అది అంటే యాజ్ పర్ దెమ్ లైక్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ యూజెస్ FCP అండ్ Avid. Avid was widely used by many editors there. Okay. So they thought these two would be better for the students. But Cool. also నేను జాయిన్ అయినప్పుడు I had Premiere Pro in my laptop also, because Okay. I can't use Avid and FCP in my laptop. ఏదైనా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే I used to do in Premiere. So what were the usual projects like film school lo?
We had student projects, like we collaborate with the directors and cinematography students. So we had some continuity exercise. Okay. We had some small exercise projects. So Mm-hmm. basic అనమాట beginning stage లో, like we got to know about continuity, how to edit a dialogue sequence. Okay. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఉండేవి. అండ్ స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి we had a documentary. Mm-hmm. We had a documentary and a music video, a commercial ad project. And the Okay. final project will be a diploma project. Diploma project will be the essential, like that is what we showcase to the other people. So, what did you work on for your final project? I edited a project. It's called Golden Jubilee. అది Mm-hmm. హిందీలో ఉంటుంది. Yeah, that was directed by my senior అనమాట. Mm-hmm. సో యూజువల్లీ direction and cinematography courses 2 years ఉండేవి, and editing 1 year course. So we work with the first year students and second year students as well. Awesome, awesome. Got it. Yeah. So, from film school, what would you say are your major takeaways? ఒకవేళ film school కి వెళ్ళి ఉండకపోతే you wouldn't have known these at all. So, what would they be? Yeah, major things about editing చాలా చాలా తెలిసాయి నాకు. Like how you actually edit a scene. How what are the things you take care of while editing a scene, and how do you collaborate with the directors and all? How do you interact with them, Okay, and how do you work together, got it. and how do you meet your deadlines? Yeah, and one advantage of being an editor in the film school is like you get to work on a lot of projects. అంటే చాలా మంది ఉంటారు డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్. యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్ ఆల్సో. మై టైమ్ ఇన్ ఫిల్మ్ స్కూల్ వాస్ ప్రిటీ బిజీ అనమాట. సో లైక్ యూ హ్యాడ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఐ యూస్ టు మింగిల్ విత్ ఎవ్రీ వన్. అంటే అందరితో మాట్లాడేవాడిని. అంటే ఎక్కువ మాట్లాడకపోయినా జస్ట్ ఐ నో దెమ్. ఐ యూస్ టు టాక్ టు దెమ్. సో అలా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము. Okay, సో దట్స్ హౌ ఐ గెయిన్ సమ్ more knowledge about editing and how to work, how to edit, and I got all the sense because of that. awesome. So, I think this is what probably a self-taught editor would miss in his journey. Like in the inflow of projects, usually undo, like if you are doing everything on your own. So, I think this is a very important part of film school. True. So, after film school, how was your time like? Like, what projects were you working on? And what was the point where your first feature film opportunity came to you? So yeah, I graduated from my film school in 2018. So వచ్చిన తర్వాత like I worked on few short films. Okay. There is, I think I worked around 4 to 5 short films, Mm-hmm. and also worked on few commercials, చిన్న చిన్నవి. Mm-hmm. So then I collaborated with an ad agency called Shadow Puppets. Okay. So దాంతో పాటు like I used to work for few projects. షాడో పపట్స్ CEO ఉంటాడు శ్యామ్ అని. సో Okay. he was a friend of editor Ravitej Girjala అనమాట. Okay. Interesting. So I think it's in 2019 December అనమాట. So like one day he called me. He said editor Ravitej is looking for an assistant editor for a web series అని. Okay. So he gave me his number and he Mhm. told me to contact him. సో నేను ఫోన్ చేశాను రవితేజ అన్నకి, రవి అన్నకి. ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ he needed immediate requirement అనమాట for a project. So I joined it. So initially that it was supposed to be a temporary thing. So I started working with them, and slowly it became permanent. So like I started working on Uma Maheshwara, Middle Class, Cinema Bandi. Okay. Okay. So from there it all started. అంటే Interesting. ఇది కూడా చాలా సడన్ గా అయిపోయింది. దే సెడ్ వన్ నైట్ క్యాన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అని. Yeah. యా, దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ కేస్. Awesome, bro. That's really interesting. So, for those who don't know, Raviteja Girjala is a well-renowned editor in the Telugu film industry. He has worked on amazing movies like Inagranika Emaindi, Falaknuma Das, as Pranit was saying, Uma Maheshwara Ugra Rupasya, Middle Class Melodies, and many more quality films. So, it's awesome that you got to interact and collaborate with an interesting editor like that. True, very very much true. Like I always wanted to meet him అనమాట. Like, and also incidentally Raviteja Girjala also did a course in LV Prasad Film Academy. Oh,
Like he Awesome. was my super senior. Okay, I think okay. he passed out in 2014 or 15 అనుకుంటా. So even in the LV Prasad Film Academy brochure, you will find his name. I think Oh, okay. that was one of the reason for me to choose LVPA. Awesome. Just interested in knowing more about the type of work you had for each of these movies. So, for Uma Maheshwara, what was your contribution like? Okay, yeah. So by that time I joined Uma Maheshwara Gurupasya, almost rough cut అంతా అయిపోయింది. So they were making final changes. So I was there during the final changes. So కొన్ని డైరెక్టర్ చెప్పేవి కొన్ని చేయడం. Okay, Major part was sending all the files to the other departments. okay, Cutting the reel అంటే బేసికలీ we cut the film into reels అన్నమాట. So cutting the reels and sending all those files to the other departments. Also ఏవైనా ఇన్పుట్ ఫైల్స్ వస్తే అవంతా టైమ్‌లైన్‌లో ఎయడం, టైమ్‌లైన్ సెగ్రిగేట్ చేయడం. okay, సో ఇవన్నీ అయ్యాయి. అండ్ వాస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ద సాంగ్ ఎడిటింగ్స్. సాంగ్ okay, ఎడిటింగ్స్ అప్పుడు ఐ వాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్నమాట. okay. సో దెన్ ఐ సాట్ విత్ డైరెక్టర్ మహా. Oh, awesome, bro. Yeah, yeah. Yeah. First day was very nervous అన్నమాట. Yeah, I was too nervous because Maha, as we all know, care of Kancharapalam, we all know how great the Yeah, movie is. totally. Yeah. For those who don't know, Maha is like a debut director with the movie Care of Kancharapalam, and it has taken the industry by awe. Like, no one ever saw such a movie coming from such a low budget with a humble story, with people from around the area of Kancharapalam as actors. And the movie was amazing in all senses. So he rose to fame for all good reasons with one movie. So yeah, it's really great. So how was your interaction with Maha on your first day? It was very great. It was very nice, and he was very sweet అన్నమాట. Like he was very friendly. అంటే నేను చాలా నర్వస్ అయ్యాను కానీ like he was very chilled out person. Yeah, I think ఒక 3-4 days వర్క్ చేశాను మహాతోటి. But Mhm. those 3-4 days was very nice, very friendly, was very informative and all. చాలా నేర్చుకున్నాను. ఉమామహేశ్వర ఫైనల్ స్టేజెస్‌లో కూడా ఐ వాస్ దేర్ అన్నమాట. లైక్ సెన్సార్‌కి చేయడం గానీ, సెన్సార్‌కి ఫైల్స్ పంపించడం గానీ, ఆ టైంలో కూడా ఐ వాస్ ప్రిటీ యాక్టివ్. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ ఈ పాండమిక్ అదంతా స్టార్ట్ అయిపోయింది. Mhm. లాక్‌డౌన్ అంతా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో వి వర్క్ ఫ్రమ్ రిమోట్ పార్ట్స్ అన్నమాట. So Yeah. after Uma Maheshwara, like, how did you jump on to Middle Class Melodies? How was your work like there? ఉమామహేశ్వర అండ్ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ 2 ప్యారలెల్‌గా అయ్యాయి. Mhm. ఇన్ ద సేమ్ కేస్ ఉమామహేశ్వర మిడిల్ క్లాస్ ఆల్సో నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక రఫ్ కట్ ఒకటి అయిపోయింది. Mhm. సో దే ఆర్ మేకింగ్ ద ఫైనల్ చేంజెస్. కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి యాడ్ చేయడం అవంతా అయ్యేది. సో Okay. దేర్ ఐ జాయిన్. సో ఇనిషియల్లీ మై ఫస్ట్ టాస్క్ వాస్ టు వర్క్ ఆన్ ద గుంటూరు సాంగ్. Okay. అంటే వి హాడ్ ఫుటేజ్. చాలా Mhm. ఫుటేజ్ ఉంది. So my job was to select some really interesting cuts from it, make a rough cut of the song. Okay. And also మూవీలో కొన్ని దే రీషూట్ చేశారు కొన్ని సీన్స్. దే మేడ్ సమ్ ప్యాచ్ షూట్. సో అవి కూడా లైక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ ఏ రఫ్ కట్ ఫర్ ఇట్. యాహ్! This అండ్ is ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద promos and all, అంటే ట్రైలర్ వాస్ రెడీ బై దెన్. సో లైక్ వి వర్ కటింగ్ ద promos. okay. So this was mostly promos for Prime, YouTube. Prime, yeah. Mostly for Okay. Prime, yeah. They had Awesome. like 100 plus promos requirement. Seriously. So every movie Yeah. that goes on to Prime needs that many number of promos? Exactly. I think yes. Because వాళ్ళకి 6 seconds promo కావాలి, 10 seconds promo కావాలి, 15 seconds promo కావాలి, 30 seconds promo కావాలి. Whoa. That అంటే is they send all this to different social media platforms. okay. So they have that requirement. That seems like a daunting task, bro. Yeah, అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అయింది మాకు. ఈ ప్రోమో పార్ట్ అంతా లాక్‌డౌన్‌లో అయిందనమాట. సో వేర్ మీ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ముగ్గురం ఉండేవాళ్ళం ఆఫీస్‌లో. ఓన్లీ 3 ఆఫ్ us యూజ్డ్ టు బి దేర్. సో మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా కూర్చొని లైక్ దట్ వాస్ ఏ వండర్‌ఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. So you worked closely with the director of Middle Class Melodies also.
Yes, very closely with him. Before that, he made some short films అన్నమాట. సో నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు I saw those short films. I really loved them. Okay. So I thought if one day I get a chance to meet the director, I would say that. సో లక్కీలీ ఒక 6 years తర్వాత I got a chance to work with him. Let me just ask you some questions about like the usual process, the entire technical process behind editing. So from the film's post production, when the time editing starts, like to the final cut submitted to like the OTTs or the theaters, what kind of work will be involved? Because there will be a lot of third parties, like DI kosam vere వాళ్ళకి పంపాలి, VFX కోసం పంపాలి, and then voiceovers, soundtracks and all. So what is the usual like skeleton format that is followed films law? సో ఇనీషియల్ ఫేజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మూవీ అంటే ప్యాలగా షూట్ అయ్యేటప్పుడే విల్ గెట్ ద ఫుటేజ్. డైలీ బేసిస్లో మాకు ఫుటేజ్ వస్తుంది. Okay. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వి అంటే మాకు హార్డ్ డిస్క్ వాళ్ళు తీసుకొస్తారు. దెన్ దే విల్ గివ్ అస్ సమ్ పాడ్ హార్డ్ డిస్క్, 2 హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తారు. Okay. One is for edit and one is for backup. Oh, okay. So we usually use only this hard disk to edit. దాంట్లోనే మా ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ఆఫ్లైన్ ఫుటేజ్ అంతా ఉంటుంది. సో యూజువల్లీ మాకు ప్రాక్సీ ఫుటేజ్ ఇస్తారు. ప్రాక్సీ అంటే లైక్ దే షూట్ యూజువల్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కెమెరాస్. బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని, రెడ్ అని. Okay. అవంతా 6K, దేర్ రెజల్యూషన్ విల్ బి మచ్ మోర్ హైయర్, 6K, 4K డిపెండింగ్ ఆన్ ద కెమెరా. సో వన్స్ దే రికార్డ్ ఆల్ ద ఫుటేజ్, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది డిఐటి అని. సో యూజువల్లీ షూట్ చేసిన ఫుటేజ్ అంతా డిఐటికి వెళ్తుంది. డిఐటి నుంచి మాకు ప్రాక్సీ ఫైల్స్ వస్తాయి. సో దీస్ ప్రాక్సీ ఫైల్స్ అనేవి ఎంఓబి ఫార్మాట్ ఆర్ ఎల్స్ MP4 ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. Okay. సో దీస్ ఆర్ వెరీ లో రిజల్యూషన్. అంటే జస్ట్ ప్రివ్యూ కోసం దే లుక్ గుడ్, సో దట్ ఎడిట్లో ద ప్రాసెస్ వుడ్ బి స్మూత్. Okay. So this footage that comes to you, is it all the takes that are shot during the actual shooting, or are Yes. those like the filtered proper scenes? No, we get all the footage. Okay. అంటే ఏదైతే షూట్ చేస్తారో అంతా మాకు వస్తుంది. Okay. So usually volumes ఎంత ఉంటాయి bro, the actual raw footage and మీకు ఇచ్చే like low res footage entire film కి? రా ఫుటేజ్ విల్ బి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది విల్ బి ఇన్ సమ్ టీబీస్లో ఉంటుంది. అది Okay. మోర్ దాన్ 2 TB, మోర్ దాన్ 5 TB డిపెండింగ్ ఆన్ ద కవరేజ్ ది షూట్. అండ్ ప్రాక్సీస్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో వి గెట్ ఆల్ ద రషెస్ ఫ్రమ్ డిఐటి డిపార్ట్మెంట్. సో దాన్ని మేము డే వైజ్లో సార్ట్ చేస్తాం. Okay. ఆల్సో మాకు షూటింగ్ నుంచి విల్ గెట్ ద ఎడిట్ రిపోర్ట్. సో దాంట్లో ఏ రోజు ఏ సీన్ షూట్ చేశారు, ఆ సీన్లో ఏ షాట్ ఇది, అవంతా విల్ గెట్ ఏ రిపోర్ట్ అనమాట. సో అందులో కూడా ఓకే టేక్స్ ఏది, నాట్ ఓకే ఏంటి, అవంతా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో దెన్ యూజింగ్ దట్ ఎడిట్ రిపోర్ట్ వీ సార్ట్ దోస్ డే వైజ్ ఇంటూ సీన్ వైజ్. Okay. సో సీన్ వైజ్ మేము సపరేట్ టైమ్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో సెపరేట్ టైమ్ లైన్ క్రియేట్ చేసి దెన్ వి మార్క్ ద ఓకే టేక్స్. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఓకే టేక్స్ ఉంటాయి వి జస్ట్ యాడ్ అ మార్కర్. Okay. So that it would be easy for us to, when we work, it is easy for us to go through it. Okay, the okay take, this is the final take. So then we start with the rough cut, first cut. Okay. సీన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే మాకు స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. సో వాట్ వి డూ ఇస్ బిఫోర్ ఎడిటింగ్ ఏ సీన్ వి రీడ్ ద సీన్. Okay. సో సీన్ చదివి దాంట్లో అంటే వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద సీన్, అంటే ఏమవుతుంది, ఇస్ ఇట్ ఎన్ ఎమోషనల్ వన్, ఇస్ ఇట్ ఏ నార్మల్ కామెడీ సీన్, అంటే వాట్ ఈస్ ద సీన్ కన్వేయింగ్, అదంతా చదువుతాం అన్నమాట. Okay. సో దట్ విల్ గెట్ మోర్ ఐడియా వైల్ ఎడిటింగ్ ఇట్. సో విల్ గెట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. Makes sense. Yeah, so when we read the scene and we start with the rough cut. Rough cut లో like we just create a structure. సో ఓకే ఇది సీను, ఇది అవుతుంది, ఈ డైలాగ్స్ అవుతుంది, Okay. ఇది ఫ్లో ఉంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ we make the changes, like
ఎక్కడ వైడ్ వెళ్ళాలి, ఎక్కడ క్లోజ్ వెళ్ళాలి, ఓకే. వేరే ఎక్కడ మీన్ ఏది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో దెన్ వి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. వన్స్ వి ఎక్స్టెండ్ వన్స్ ఐ మేడ్ ఏ draft cut, I showed to my editor. హుహు. Then we sit together and we make further changes. ఓకే. సో ఏది కట్ చేయొచ్చు, ఏది ఉంచాలి. సో అంతా we discuss among ourselves and we make a editor's cut for that scene. ఓకే. సో అలా మాకు ఫుటేజ్ వస్తూ ఉంటుంది డైలీ బేసిస్‌లో. సో సో మేము సీన్ వైస్ యూ రీచ్ అన్ ఎడిటర్స్ కట్. yes. Yeah. So we edit those scenes edit చేసి if the scenes are in a chronological order, సో మేము ఒక సెపరేట్ టైమ్‌లైన్ తీస్తాం. ఏసిన తర్వాత వి జస్ట్ చెక్ ద ఫ్లో. ఏ సీన్ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఏ సీన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని. ఓకే. సో ఇఫ్ దట్ ఒకవేళ ఆ సీన్స్ అన్ని ఒక క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్స్ ఉంటే వి స్టార్ట్ విత్ ద ఎడిటర్స్ కట్. అంటే మాకు అనిపించిన చేంజెస్ అన్ని మేము చేస్తాము. హుహు. చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ వుడ్ కమ్. అంటే ఒక డైరెక్టర్ సమ్ టైమ్స్ షూట్ లేనప్పుడు వస్తూ ఉంటాడు. ఓకే. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ బ్రేక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద షూట్స్ హి విల్ జస్ట్ కమ్. అంటే విల్ జస్ట్ షో అవర్ వర్షన్ టు హిమ్. He'll suggest us some changes. అంటే ఆయనకు అనిపించిన చేంజెస్ చెప్తారు. సో దెన్ వి డిస్కస్ విత్ అవర్ ఎడిటర్ అండ్ అంటే ఫర్ నౌ అయితే ఫర్ రఫ్ కట్ అయితే వి మేక్ దోస్ చేంజెస్ యాజ్ వెల్. సో చేంజెస్ అవన్నీ చేసి రెడీ పెట్టుకుంటాము. సో అండ్ వన్స్ ఆల్ ద సీన్స్ అండ్ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ ఎడిటెడ్ అండ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వి మేక్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. వి జస్ట్ చెక్ ద ఫ్లో అండ్ ఒకవేళ డైరెక్టర్‌కి ఇంకేమైనా అనిపిస్తే వి యాడ్ దెమ్. ఆర్ ఇఫ్ వి ఫీల్ దిస్ సీన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్కింగ్ అవుట్, ఇది డబ్బింగ్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఇది ముందే తీసేస్తే బెటర్ అని అనుకున్నామని వి సిట్ విత్ అవర్ ఎడిటర్ డైరెక్టర్ అండ్ వి కమ్ టు ఏ పాయింట్ ఓకే దిస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, సో డబ్బింగ్‌కి ముందే తీసేద్దాం. సో విల్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ సీన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా ఒకవేళ డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ సీ అన్నట్టు ఉంటాయి కొన్ని. అచ్చా. బిఫోర్ ద డబ్బింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈ ఎడిటర్స్ కట్ అనేది రెడీ అయిపోతుందా? Depends on the movie and depends on the director also. ఓకే. Usually we try to make editor's cut before dubbing itself, హుహు. so that then process కొంచెం ఈజీ అయిపోతుందని. ఓకే. Sometimes we just make we add all the scenes and they'll go for dubbing. So dubbing తర్వాత వచ్చిన తర్వాత we make the final changes. It ఓకే. depends on our timelines and depends on the director also. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో ఈ ప్రాసెస్‌లో వెన్ డు డిఐ, విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ సౌండ్ ట్రాక్స్ అండ్ ఆల్ కమ్ ఇన్? Yeah. So once we make the rough cut, right, we'll send it to the dubbing. ఓకే. సో డబ్బింగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వి జస్ట్ చెక్ ద ఫ్లో. ఒకసారి మూవీ చూస్తాము డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత. హుహు. సో ద డైరెక్టర్ ఫీల్స్ ఓకే వి క్యాన్ గో ఫర్ సౌండ్ కానీ సౌండ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అంటే దెన్ విల్ సెండ్ దట్ రఫ్ కట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో యూజువల్లీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డబ్బింగ్‌కి మేమైతే టైమ్‌లైన్ లాక్ చేస్తామో ద సేమ్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు Okay. డిఏకి పంపిస్తే సో దే విల్ డూ ద కన్ఫర్మేషన్ థింగ్. సో వాళ్ళు ఆఫ్‌లైన్ నుంచి రా ఫుటేజ్‌కి వాళ్ళు లింక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో దేర్ దే విల్ డూ ఇట్. అంటే మేము ఆల్సో హౌ వి సెండ్ అవర్ మూవీ టు డబ్బింగ్ ఈస్ వి కట్ ద మూవీ ఇంటూ రీల్స్ అన్నమాట. హుహు. సో రీల్స్ అంటే మనకి పాత కాలంలో ఉంటాయి రీల్స్ అవన్నీ. ఆ టైంలో బాక్స్ లెంగ్త్ బట్టి మూవీ ఆ పర్టిక్యులర్ పోర్షన్ అంతా ఒక రీల్‌లో ఉంటుంది. హ్మ్. సో అట్లా దే యూజ్డ్ టు సెగ్రిగేట్ ద రీల్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ వి డూ ఇట్ ఇన్ అ డిజిటల్ వే ఆల్సో. హుహు. అంటే మేము మూవీని యూజువల్లీ 20 అరౌండ్ 20 మినిట్స్ ఉంటుంది ఒక రీల్. ఓకే. సో దిస్ జస్ట్ దట్ అంటే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్‌కి వర్క్ ఈజీ అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్. సో వి కట్ ద మూవీ ఇంటూ రీల్స్. సో ఈచ్ రీల్ ఒక 20-25 మినిట్స్ ఉంటుంది. హుహు. అండ్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ రీల్ ఈస్ రీల్ ఎండింగ్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ఎ సీన్. అంటే ఇప్పుడు 20 మినిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ద సీన్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. హుహు. సో ఆ రీల్ అనేది ఆ సీన్‌తోనే ఎండ్ అవ్వాలి. గాట్ సో ఇట్. దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో.
Yeah, so we send these reels to different departments. So DI గాని, సౌండ్‌కి గాని, మ్యూజిక్‌కి గాని. So Okay. from there, they'll start working. So once dubbing and all is done, అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గెట్ ఆల్ ద రీల్స్ బ్యాక్. అంటే వి గెట్ ద ఇన్‌పుట్ ఫైల్స్. సౌండ్ నుంచి ఒక ట్రాక్ వస్తుంది. ఇవన్నీ తీసుకొని మేము మళ్ళా ఒక స్ట్రక్చర్ ఏస్తాం మూవీదంతా. కంప్లీట్ మూవీ స్ట్రక్చర్ ఏసి ఫ్రమ్ దేర్ వి మేక్ ద ఫైనల్ చేంజెస్. సో అక్కడి నుంచి ఇంకా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్తూ ఉంటాయి. డీఏకి, సౌండ్‌కి, మ్యూజిక్‌కి. ఇప్పుడెప్పుడైతే చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయో, చేంజెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళకెళ్తుంటాయి. సో ఇట్స్ లైక్ టెన్నిస్ కోర్ట్ మ్యాచ్ అనమాట. సో మా నుంచి Okay. అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్‌కి, వాళ్ళ నుంచి మాకు, మళ్ళా మేము చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి చేసి వాళ్ళకి. Okay. Okay. సో అలా ప్రాసెస్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అవుతూ ఉంటుంది. యూజువల్లీ వీఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది దే రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎడిట్ నోట్స్ ఇట్సెల్ఫ్. అంటే వాళ్ళు షూట్ చేసేటప్పుడే ఎడిట్ రిపోర్ట్‌లో రాస్తారు. సో దిస్ విల్ బి ఎ వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్ అని. Mhm. Okay. సో మేము టైమ్‌లైన్ ఏసినప్పుడు వి టేక్ నోట్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇఫ్ దే సే సో అండ్ సో క్లిప్ ఇస్ ఎ వీఎఫ్ఎక్స్ వన్, వి క్రియేట్ ఎ లేబుల్ ఫర్ ఇట్. Got it. లేబుల్ చేసి మేము ఆ టైమ్‌లైన్‌లో ప్లేస్ ద క్లిప్ ఇన్ సమ్ V3 ఆర్ V4. వీడియో ట్రాక్ V3 ఆర్ V4. Got it. And we also had a marker. So that mark, okay, this is a VFX clip. Mhm. సో దీన్ని మనం వీఎఫ్ఎక్స్‌కి మళ్ళా తర్వాత పంపించాలి. సో ఐడియా ఉంటుంది మాకు. సో ఆల్సో మేము రీల్స్ ఫేస్ కట్ చేసినప్పుడు ఈ వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్స్ కూడా నేమ్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఒక ఒక రీల్‌లో 20 షాట్స్ ఉన్నాయంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్‌లో రీల్ 1, షార్ట్ 1 అట్లా నేమ్స్ ఇస్తాం. సమ్ టర్మ్స్ ఇస్తాం. So that Okay. it would be easy for the DA people and VFX people to understand it. So okay, so ఇది VFX షాట్. సో దీని మీద వర్క్ చేయాలి. Okay. సో కమ్యూనికేషన్ అన్నట్టు. So Got it it. would be easy for the other department and for us also to work on it. So during this entire rough cut and the back and forth, what are the softwares that the editors use? Yeah, మేము మాక్సిమం యూజ్ చేసేది ప్రీమియర్ ప్రో అంతే. Okay. సో వి డోంట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్‌వేర్. Is this the usual case in Telugu film industry and Indian film industry general ga? యాహ్! ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద యూజువల్ కేస్. అంటే చాలా మూవీస్‌కి ఇలానే వర్క్ ఫ్లో అయితే సేమ్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. And you told about transferring data to like DI team, VFX and all. So how is this data transferring happening, bro? Especially remote work అవుతున్నప్పుడు. Do you use Google Drive or are there any software specifically for a film industry for data transfer? యాహ్! అంటే ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్. అంటే మేము యూజువల్లీ డీఐకి పంపించేటప్పుడు సెండ్ దెమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్. ఎక్స్ఎంఎల్ ఈస్ లైక్ మెటాడేటా ఆఫ్ ద టైమ్‌లైన్. Acha, okay. So also we send them a reference video. Mm-hmm. So saying that this is a video. So ఆ వీడియోలో ఈ క్లిప్స్ ఉన్నాయి. So what they'll do is they'll just import the XML into their respected software. Okay. So they'll relink all the clips with the raw footages. Okay, okay. So in a way, appudu ante we don't have to send them the separate clips anni. We just Interesting. need to send them the XML or ADL files ante. Okay, okay. Got it. And for sound also, if it is not a sync sound, we'll just send them the reference video and audio dubbing track కూడా separate పంపిస్తాం. Okay, okay. This applies for same to the sound also. And if it is a sync sound movie, then we'll send the AF file to the sound department. అంటే sometimes if it is more than 10 GB or 16 GB, we ask them to come. అంటే వచ్చి కాపీ చేసుకొని చెప్తాము. Okay, okay. సో దట్ టైం కొంచెం సేవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ సైజ్, వి యూస్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ యూజ్ చేస్తాము. Mm-hmm. సో దట్ ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఆథరైజ్డ్ టు యూజ్ ఇట్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. Okay, got it. And usually with Raviteja Girijala, do you work out of an office whenever you can? Or like, is it mostly remote work? Sometimes in the last year I worked from my home. Okay. అంటే ఉమామహేశ్వర అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫైనల్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు లైక్ we had to send some files అనమాట. సో టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్.
Mm-hmm. సో అప్పుడు సిన్స్ డ్యూరింగ్ ద లాక్ టైమ్ హీ గేవ్ మీ ద హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ద మూవీ. Okay. సో దెన్ ఐ వర్క్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ మై హోమ్. Okay. Okay. సో ఈ టైంలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ రిమోట్ షేరింగ్ యాప్స్ లైక్ ఎనీడెస్క్ కానీ, జూమ్ కానీ, Okay. సో దట్ ఐ Okay. క్యాన్ జస్ట్ లాగిన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. అంటే హార్డ్ డిస్క్ అన్నీ ఆఫీస్లో ఉంటాయి. Okay. ఐల్ జస్ట్ కనెక్ట్ ఇట్ సో దట్ ఐ క్యాన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్. Okay. Okay. Cool. And just curious, bro, what system were you using on to edit all this film footage and handle all of it? వి యూజ్ ఐమ్యాక్. సో Okay. ఆఫీస్లో 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ ఐమ్యాక్, వన్ ఈజ్ విండో వన్, అండ్ వి రీసెంట్లీ టుక్ ఏ మినీ మ్యాక్ ఆల్సో. Oh, awesome. సో సిన్స్ వి వర్క్ ఆన్ వేరియస్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్ దిస్ 3 సిస్టమ్స్. సో దట్ ఒక దాంట్లో ఒక మూవీ వర్క్ అవుతున్నా కూడా వేరే దాంట్లో లైక్ వీ కంటిన్యూ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో. సో ఐ పర్సనల్లీ యూజ్ మ్యాక్బుక్ ప్రో. So during this process, who are the other stakeholders you guys are in touch with? Like, ante, of course, director, music director, వాళ్ళందరితో ఉంటారు, but any production managers or who else from the crew? Usually it's a production manager. Mm-hmm. And a production manager is the one who takes care of all the post-production things like sending the footage, collecting the footage. So Okay. ఇవంతా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చేస్తుంటాడు. Mm-hmm. Yeah, and also if there is a VFX part involved, we also closely involved with the VFX team and sound team also, Okay. Okay. apart from the director. And about this DI part of the whole filmmaking, usually DI బయటికి ఇస్తారు కదా bro, for some third party things. Like, what is the primary reason? Why not in-house usually? ఇన్-హౌస్ లైక్ అంటే దానికి చాలా హై ఎండ్ మెషిన్స్ కావాలి. అండ్ ఆల్సో అది వర్క్ అంతా చాలా లైక్ దట్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్స్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్. Okay. సో యూజువల్లీ ఎడిటర్స్ ఎప్పుడు చేయరు. అంటే అంటే అన్లెస్ హీస్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ డిఏ అండ్ ఆల్, సో హీల్ డూ ఇట్. Okay. సో యూజువల్లీ అంటే మనకి చాలా ఉన్నాయి థర్డ్ పార్టీ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ అన్నపూర్ణ, పిక్చర్ మెషిన్, చాలా ఉన్నాయి. Yeah. Yeah. సో దే హ్యావ్ సమ్ ప్రెటీ గ్రేట్ టెక్నీషియన్స్. ఆల్సో ఎడిట్ ప్రాసెస్ అవుతున్నప్పుడు డిఏ రెండు ప్యారల్గా అవుతుంటాయి ఒక్కొక్కసారి. సో దేర్ వోంట్ బి మచ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం. సో Got రెండు it. ప్యారల్గా అవుతున్నాయి కాబట్టి ద వర్క్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఎ క్వికర్ వే. Got it. Got it. So in the editing teams, what is the usual team size and hierarchy ఎలా ఉంటది? What kind of different people are involved? యా, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్. అంటే యూజువల్లీ మేమైతే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎడిటర్. Mm-hmm. So one editor who he looks after all the things. So Okay. main editor and one assistant. And sometimes if the movie is a big movie, there will be 1-2 editors. Okay. And అంటే పెద్ద మూవీస్కి అయితే the hierarchy will be there would be one or two assistant editors, Mm-hmm. one associate editor, Okay. and one main editor. And for the movies that you worked on, Uma Maheshwara and Middle Class Melodies, will you be given a brief about like overall how the movie will be? Script readings ఏమన్నా అవుతాయా? Yeah, I'll tell about my experience with Sehri. Yeah. సో సెహరీకి అయితే బిఫోర్ దే వైల్ దే వర్ ఇన్ షూటింగ్ మాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు. అంటే ఎడిటర్ యూజువల్లీ he read the script before accepting the movie. Mm-hmm. So he knows how the film is and how it works అని. Okay. So like before starting the edit, I kind of read the script, complete script. Okay. సో స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత లైక్ ఐ గాట్ ద సెన్స్, ఓకే మూవీ సో ఈ టోన్లో ఉంటుంది, సో దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు ఎడిట్ ఇట్. సో ఆ ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే మై పర్సనల్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ బెటర్ టు రీడ్ ద కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అన్ ఎడిట్. Okay. Or even if you don't have time to read the script and you start with edit, at least read the script, read the scene before you started it. Got So it. that నీకు ఆ సీన్లో ఏమవుతుంది, ఏ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆ టోన్, సీన్ టోన్ ఏంటి, అంత ఐడియా వస్తుంది. సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ వైల్ ఎడిటింగ్. Got it. So for anyone aiming to become a film editor,
how does the career trajectory look like? Beginning steps ఎలా ఉంటాయి, దాని తర్వాత film లో like what are the levels that you'll have to cross? So how does this usually work? So yeah, so in my observation, one major thing an aspiring editor should have is patience. Yeah. చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి, హెల్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఉండాలి. Okay. And also meet with the people with whom you think you can have a good conversation, like with whom you can feel that sync with them. Mhm. It is little difficult to find such people, but when you meet that kind of people, it would be easy for you. I mean, people who are on the same page with you. Got it. Talk to them, have a great conversations about filmmaking, the major part of the filmmaking, like screenplay, how this scene work, how the edit works. So these kind of discussions అవుతుంటాయి కదా, so that would be very helpful. Got it. Even for you and even for others, so that if you have such conversations with your fellow filmmakers, so like they will have an impact. Okay, వీడికి కొంచెం ఐడియా ఉంది, so he might be very useful for us. And talk about film editing, like talk about your favorite film. ఏదైనా మూవీ చూసినప్పుడు డిస్కస్ విత్ దెమ్ అబౌట్ ద ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్, అంటే వాళ్ళకి ఎలా అనిపించింది, వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద మూవీ. సో డిస్కషన్స్ అన్నీ అవుతూ ఉండాలి. Got it. Interesting. And and also like when you find any senior editor or major film editor, ask them the right questions. Ask them the questions which they'll feel happy. అంటే మనం చాలా మంది మేము చాలా తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్లో చూస్తుంటాను, ఫిల్మ్ మేకర్స్ కూడా చాలా చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అవును, లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్, లైక్ పెద్ద వాల్యూ ఉండదు ఆ క్వశ్చన్స్ నుంచి. ఎగ్జాక్ట్లీ, లైక్ ఆఫ్ టాపిక్ ఇది. మొన్న ఐ వాస్ వాచింగ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ, శేఖర్ ప్రసాద్ ఐడియా ఉన్నారు కదా, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రైటర్ అనమాట. లైక్ హీ హాస్ వాన్ 8 నేషనల్ అవార్డ్స్, చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఓకే. Like he edits Telugu, Tamil, Hindi, all other languages. So far, I think 17 languages and చేశారు ఆయన. Whoa, any popular movies that we might know about them? Yeah, popular అంటే ఒక్కడు అతడు, దిల్ చాతా హై, అండ్ రీసెంట్గా RRR, అండ్ ఆల్సో ఆల్ మేజర్ మణిరత్నం మూవీస్ అన్నిటికీ ఆయన ఈజ్ ఎడిటర్ అనమాట. ఓకే ఓకే. సో ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఇంటర్వ్యూ, తెలుగులో అనుకుంటా. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నారు. సో ద క్వశ్చన్స్ హీ ఆస్క్డ్ వాస్, స్క్రీన్ మీద మహేష్ బాబు చూసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, ట్రిపుల్ ఆర్లో మల్టీ స్టార్ కదా, సో ఇద్దరిని ఒకే స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది. సో ఈ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉండే అనమాట. సో ఆస్కింగ్ దెమ్ రైట్ క్వశ్చన్స్. అంటే అంత సీనియర్ ఎడిటర్ యూజువలీ he would be very busy. He is pretty difficult to find. So when you find a person like him or any good editor, ask them the right questions. Tell them that you are interested in editing, and you talk to them. Like ask them good questions. So they might notice you. Okay, they one day appade kaappoyina sudden ga kaappoyina one day he would need an editor and he might call you. Got the it. Same with the other directors also. Like having friendly conversations with them. Okay. Just say them that like you are an editor, so you want to grow, so you are into editing, you're passionate about films and all. Got it. So one day if they're working on any project, so the first person whom they think is you. Right. So అలా you start your career. అంటే sometimes కొన్నిసార్లు మనకి వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ అంత పే చేయకపోవచ్చు, పే చేయకపోవచ్చు. As per my experience, ఇనీషియల్గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చాలా తక్కువ అమౌంట్కి వర్క్ చేశాను, ఇంకా కొన్ని ఫ్రీగా చేశాను. బికాస్ దట్ వాజ్ మై ఇనీషియల్ స్టేజ్ అండ్ ఐ వాంట్ some projects to show as my show reel. Right. So also I was fine with them, and I worked with those directors. I had a friendly relation with those directors. I still have a friendly relation with them. Awesome. So that's how. So if they like your attitude, if your behavior and the way you work, so that there chances are high that they might suggest you to the other person, other filmmakers as well.
Got it. So that's how you develop your skills. Also networking, మీట్ పీపుల్, చాలా మందిని మీట్ అవ్వండి. I mean, you must have done it when you are like before entering feature films. So how did you network with people? Like, where did you find them? Luckily, this one advantage I got from my film school. Okay. సో ఫిలిం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు I met a lot of people, and even my friends, my seniors. The major advantage of film school was this networking. లేకపోతే I usually talk very very less. చాలా అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను. Okay. ఇప్పుడు కూడా I'm feeling that I am talking very very less. Bro, seriously, a lot of value already. Yes. Yeah. So I think the the major advantages is like going to the film school. అంటే నేను Got ఫిలిం it. స్కూల్ వెళ్ళకపోయి ఉంటే ఐ థింక్ ఇన్ని కాంటాక్ట్స్ వచ్చేవి కాదేమో నా ఫీలింగ్ అనమాట. Makes sense. Yeah, bro. సో యూ మైట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్. చాలా సడన్గా వస్తాయి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి. Yeah, సో ట్రై నాట్ టు లూజ్ దెమ్ అంతే. right. Even though you're working on 2 projects or 3 projects, Mhm. like spend some time on this project also, because initially it's better to work 24/7. Yeah, yeah. In that way, you know you'll get to work on multiple projects. Also, you'll get the experience of handling too many projects. That's right. So ala like they'll suggest you to someone else. So that someone else might suggest you to someone. Okay, okay. So that's how it happens. Networking wala. So, like, referrals are a huge source of projects that you get. True, yeah. Yeah, The referral and with your works and all, I think that will be the major thing. And got also it. ఇప్పుడు and also ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు ట్విట్టర్ అండ్ క్లబ్ హౌస్ చాలా చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్స్ అయ్యాయి టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఫెలో ఫిల్మ్ మేకర్స్ టు షో యువర్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్. Yeah, that's true. సో యూజ్ దెమ్ వైజ్లీ. అండ్ నిన్ననే వాజ్ ఇన్ క్లబ్ హౌస్ రాత్రి. Mhm. సో ఐ వోక్ అప్ ఇన్ బిట్వీన్, మెలకు వచ్చింది. సో Okay. అరౌండ్ 2 అనుకుంటా. ఐ వాస్ జస్ట్ యూజింగ్ క్లబ్ హౌస్. సో ఏదో రూమ్‌లో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఐ వాస్ లిజనింగ్ టు దెమ్. సడన్‌లీ దేర్ ఇస్ అన్ ఎడిటర్ నేమ్ గ్యారీ బీహెచ్. Okay. He was editor for Kshanam, Gudachari, Wow. Evaru, all those movies. Okay. So he was talking. He was in the room, and I also became a speaker, and I also had a small chat with him. That's awesome, bro. Yeah, likewise, you might find many people. Like when you find such people, like ask them questions, ask them some valid questions about filmmaking, about editing. Right. To show them that you are passionate about editing and passionate about films. Totally makes sense, bro. For beginners, for them to make an actually informed choice, usually filmmaking law, especially major stigma, double very unstable and job safety unstable. So for aspirants to have like a fair sense of what are the incomes they can expect, can you talk a little bit more about that? Beginning few years lo anta expect chechu, and if your work is getting noticed and you get better projects, how far can it go? This whole spectrum, how does it look like? Honestly చెప్పాలంటే like initial stages అయితే do not expect good amount of money will come to you. చాలా తక్కువ వస్తుంది initially, because since you are very new to the editing and you don't have great experience or knowledge, నీకు వచ్చేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. లైక్ ఐ సెడ్, నేను చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చాలా తక్కువ చేశాను. కొనైతే ఫెయిల్ కూడా చేశాను. Okay. Initially this thing will be there. అంటే you need some patience and all. Definitely. Some ability to go forward. Luckily, నాకంత ఫైనాన్షియల్ బర్డన్స్ అయితే ఏం లేవు. టు బి ఫ్రాంక్, ఐ వాస్ ప్రిటీ ప్రివిలేజ్డ్ అన్నమాట. Okay. Okay. I didn't had this too many issues. So that's why అంటే ఏది దొరికినా I worked for very few amount గాని తక్కువగానే చేశాను. సో ఇనిషియలీ you'll have this అంటే 2-3, I think 1-2 years is లో ఇన్కమ్, అంటే ఇన్కమ్ రాకపోవడం అవంతా అవుతాయి. బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఇన్కమ్ యూ మైట్ గెట్. యూ విల్ డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడైతే చాలా మంది పే చేస్తున్నారు.
అంటే గ్రేట్ Hmm. అమౌంట్ కాకపోయినా కొంచెం అన్న పే చేస్తారు. Yeah, అండ్ yeah. హౌ యూ డూ దిస్ వర్క్ ఆన్ లాట్ ప్రాజెక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఇంకా నీకు జస్ట్ పడుకోవడానికి కూడా టైం దొరకదు అనే టైప్లో ఇంకా వర్క్ చేయాల్సిందే. Okay. బికాస్ యాజ్ అన్ ఎడిటర్ నువ్వు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసినా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ 100 ప్రాజెక్ట్స్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు వర్క్ అంతే. Yeah, yeah. దట్స్ ఆల్. ఇంకా నీకు యువర్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఎడిటింగ్, యువర్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ పేషెన్స్ ఇస్ అ కీ. అంటే ఉంటే నాకు కూడా ఇప్పటికి కూడా లైక్ ఐ సమ్‌టైమ్స్ ఫీల్ ఇట్. అంటే ఐటీ జాబ్‌లో ఉన్నప్పుడు సెక్యూర్డ్ పేమెంట్ వచ్చేది. మంత్లీ సాలరీ వచ్చేది. సో, Yeah. ఇప్పుడు ఇట్స్ ప్రిటీ ఇన్‌స్టేబుల్ అండ్ ఆల్సో థాంక్స్ టు దిస్ లాక్‌డౌన్ అండ్ ఆల్ ఇంకా కొంచెం ఫైనాన్షియల్‌గా కొంచెం చాలా అయింది. అంటే చాలా రాకపోవడం, ఇన్‌కమ్ ఎక్కువ రాకపోవడం అవంతా అయ్యాయి. Hmm, hmm. ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోయాయి. సో, Yeah, దట్ వుడ్ బి దేర్. సో, అవన్నీ ఉంటాయి. యూ విల్ ఫీల్ లో అంటే ఇంకా తప్పదది. మనం ఏం చేయలేము. బట్ స్టిల్ yeah, yeah. యూ షుడ్ హావ్ దట్ పేషెన్స్ అండ్ ఆల్. Yeah, you should be ready for this basically. యాహ్! యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దిస్. Yeah. రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. And when you talked about that IT job, ఒక quote గుర్తొచ్చింది బ్రో. Recently I read, there are two most addictive things in this world. One is heroin and two is a monthly salary. Like ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! once you're there, it's very difficult to get out. But once you're outside, the number of opportunities that you'll get are like, you can't put a count on them. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ట్రూ. వెరీ మచ్ ట్రూ. Yeah. So on this topic of like finances, bro, like from your observation, films are usually uncertain. Like maybe you might get the next project very soon. At some points you might be overloaded. At some points it might be a low tide. So True. what other things can editors with their current skills take up? Ante okay, ad films gani. So what are the kinds of jobs available? Like DI studios lo can they apply? VFX can they apply? What other adjacent things can they explore? Yeah. So if you're working as a freelancer, my advice is don't be just confined to editing. అంటే లెర్న్ DI యాజ్ వెల్. DI ఉంది, మనకి సౌండ్ ఉంది, VFX ఉంది. VFX అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ VFX అదంతా అవసరం లేదు. లైక్ యూ నీడ్ టు నో బేసిక్ లైక్ టైటిల్ డిజైన్ గానీ, టైటిల్ యానిమేషన్ గానీ. సో Okay. అంతా వస్తే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్‌ఫుల్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లుకింగ్ ఫర్ గుడ్ టైటిల్ డిజైన్స్, title animations and all. So even if you are working as a freelancer, then it's better. It's advisable to learn all these things. True. Right. Yeah, so that you'll get lot of projects to work and will be occupied with lot of work. The only way you grab those opportunities is by working on many things. So ఒకటి run చేస్తే you will get the essence. Okay, this is how it works. This is how you need to do. So you have that. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ 1-2 ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే దెన్ యూ కెన్ షోకేస్ ఇట్. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి చేసినాయి టైటిల్ యానిమేషన్ అని. సో దెన్ యూ కెన్ షో దెమ్. ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ అండ్ లైక్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అంటే నువ్వే ఓన్గా ఏదో ఒకటి ట్రై చేసి జస్ట్ షోకేస్ ఇట్ టు అదర్స్. Got it. So that they'll have an idea. Okay, this guy knows something. So ఇతను చేస్తే బాగుంటది. Got it. So they might feel that. So even if you don't get any projects, keep on doing something. Even if you don't get to do something, ఏదో ఒకటి లైక్ టేక్ ఎ మూవీ, దాన్ని ట్రైలర్ కట్ కానీ, ఏదైనా మ్యూజిక్ వీడియో టైప్లో కానీ సంథింగ్, మేక్ ఏ వీడియో ఎస్సే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Got it. వన్ డే దే మైట్ వాచ్ ఇట్. అంటే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కానీ ఇక్కడ థ్యాంక్స్ ఫర్ నౌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వల్ల లైక్ చాలా మంది చూస్తున్నారు. చాలా మంది లైక్ అలా స్క్రోల్ చేసి కూడా చూస్తున్నారు. సో దే మైట్ నో. యూ నెవర్ నో. Yeah. Yeah. వన్ డే యూ మైట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ అంతే. Yeah. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ బి డూయింగ్ సంథింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ టు డూ, లైక్ కీప్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంతే. Right. Right. So what are your constant learning resources? Like where do you go? Are there any blogs, YouTube channels that you keep learning from? ఎడిటింగ్ వైజ్ చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ సమ్ ఐ రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్, లాక్డౌన్లో కనిపించాయి. అండ్ యూట్యూబ్లో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్. దేర్ ఆర్ లైక్ ఛానల్స్ లైక్ దిస్ గై ఎడిట్స్, అండ్ దేర్ ఇస్ a channel called lessons from screenplays.
Okay. and there's a pretty wonderful channel named Thomas Flight. Okay. సో దాంట్లో లైక్ హీ బ్రేక్స్ డౌన్ ఆల్ ద మూవీస్ ఎడిట్ వైజ్లో కూడా కానీ వై దిస్ మూవీ వాజ్ ఎడిటెడ్ సో బ్యూటిఫుల్ అని చాలా బాగా ఎస్సేస్ ఉంటాయి. Okay. ఈవెన్ స్పాటిఫైలో కూడా దేర్ ఇస్ వన్ ఛానల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద కట్ అని. సో దట్స్ ఏ హాలీవుడ్ ఛానల్ వేర్ దే ఇంటర్వ్యూ లాట్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్ అన్ని 1 hour లాంగ్ ఉంటాయి. సో దట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. Who do you look up to in editing? Like, who have inspired you constantly in this whole journey? చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఎడిటర్స్ అంటే చాలా మంది ఉన్నారు. టూ మెనీ ఎడిటర్స్ రైట్ ఫ్రమ్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ సార్ టు రవి అన్న, కోటగిరి వెంకటేశ్వర్, మార్తాండ్ కే వెంకటేష్. ఈవెన్ నౌ వెన్ ఐ వాచ్ దేర్ మూవీస్ and I kind of get respect on them, like how they edited those scenes. అంటే అక్కడ రియాక్షన్ షాట్ ఎందుకు లేదు, అక్కడ రియాక్షన్ షాట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది. Like, in terms of editing, what are some of your most favorite films that you keep going back constantly and rewatching them? సో ఫస్ట్ తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తాను. Sure. తెలుగు మూవీస్లో నాకు ఎడిటింగ్ వైజ్ చాలా బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందంటే అతడు మూవీ. Okay. అతడు వాజ్ ఎడిటెడ్ బై శ్రీకర్ ప్రసాద్ సార్. ద మూవీ ఇస్ అరౌండ్ చాలా పెద్ద మూవీ, లైక్ చాలా లెంత్ ఉంటుంది మూవీ. అరౌండ్ 2 hours 50 minutes ఉంటుంది అనుకుంటా. Okay. నాట్ షూర్ అబౌట్ ద ఎగ్జాక్ట్ రన్ టైమ్, బట్ సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ ద సీ ద మూవీ, అంటే మనకి ఎక్కడ ఒక ల్యాగ్ కూడా అనిపించదు, ఎక్కడ ఇంత పెద్ద సినిమా అని అనిపించదు. Okay. సో లైక్ ఇట్ వాస్ ద పేసింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇస్ వెరీ వెరీ నైస్, వెరీ నీట్. అంటే దెర్ ఈస్ నో అన్వాంటెడ్ సీన్, అన్వాంటెడ్ ఫ్రేమ్ ఆల్సో. చాలా బాగుంటుంది. ఐ లైక్ లవ్ ద వే హౌ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ అన్ఫోల్డ్. అంటే ఎస్పెషల్లీ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, Yeah. దాని ఎడిటింగ్ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్. Awesome. అంటే ఎంత క్విక్ టైంలో ఎంత ఫాస్ట్గా లైక్ ఎంత చూపిస్తున్నారు, అండ్ హౌ హీ బిల్డ్స్ ద టెన్షన్. సో అదంతా నాకు ఎడిటింగ్ వైజ్ లైక్ అతడు ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఒక్కడు కూడా ఇట్స్ లైక్ ద పేసింగ్ ఇస్ వెరీ 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 నైస్. అంటే అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది మూవీ, లైక్ ఎక్కడ పాజ్ అని ఎక్కడ బ్రేక్ ఉంటుంది. సో అలా చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది. అది కూడా ఐ థింక్ ఈవెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మూవీస్ అరౌండ్ 2 hours 40 or సంథింగ్. Okay. సో అంటే బేసిక్గా ఒక కన్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా, మూవీ చాలా పెద్దగా అవుతే చాలా బోరింగ్ అంటూ ఉంటారు చాలా మంది. Yeah. Yeah. సో బట్ విత్ దిస్ మూవీస్ ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు రాదు మనకి. Got it. చూసినా కూడా లైక్ ఫీల్ చాలా తొందరగా అయిపోయిందని. Yeah. Yeah. అండ్ హిందీలో వచ్చేసి సేమ్ కేస్, దిల్ చాతా హై. రాక్ స్టార్ కూడా ఐ థింక్ రాక్ స్టార్ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ మీ. దెర్ ఈస్ వన్ మూవీ నేమ్డ్ స్నాచ్. సో ఇట్స్ ఏ హాలీవుడ్ మూవీ డైరెక్టెడ్ బై గై రిచీ. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీ. నేను చాలాసార్లు చూస్తాను ఇప్పటిదాకా. సో దాంట్లో చాలా టెరిఫిక్ ఉంటుంది. ఐ వాచ్ ఇట్ ఈవెన్ నౌ. ఇప్పుడు చూసినా కూడా ఐ గెట్ టు నో మచ్ మోర్ అబౌట్ ద ఫిలిం. చాలా కొన్ని ట్రాన్సిషన్స్, కట్స్ అన్ని చాలా తెలుస్తుంటాయి. Okay. సో ఐ పర్సనల్లీ లవ్ దట్ ఫిలిం. ఎడ్గర్ రైట్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ అ డైరెక్టర్ కాల్డ్ ఎడ్గర్ రైట్. సో హాట్ ఫజ్ అని ఒక మూవీ ఉంటుంది. Okay. హాట్ ఫజ్ అండ్ షాన్ ఆఫ్ ద డెడ్. దెర్ ఇస్ వన్ మూవీ విప్లాష్ అని. Whiplash. Yes. విప్లాష్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఎడిటెడ్ మూవీ. సో అదొకటి ఉంది. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ మూవీ, నో కంట్రీ ఫర్ ఓల్డ్ మెన్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ బ్రిలియంట్ ఫిలిం. Just wanted to know your thoughts on the most recent film, The Great Indian Kitchen. A movie lo, especially, like, most of the movie is just shots of close shots of cooking and washing utensils. Asala ekkada background score anedi undadu. So like, like, how did you find that movie? What is your take on the edit? పర్సనల్లీ నాకు మూవీ చాలా నచ్చింది. అంటే నేను విన్న కొన్ని కామెంట్స్ ఏంటంటే, మూవీ అంతా కిచెన్ చుట్టే నడుస్తుంది, ప్రతిసారి ఆ షార్ట్స్ వస్తాయి,
చాలా బోరింగ్ అనిపించింది అన్నారు. బట్ ఐ ఫెల్ట్ వాళ్ళు దట్ వాస్ దేర్ మేజర్ అటెంప్ట్. కావాలని పెట్టారు అనిపించింది. బికాస్ దే జస్ట్ వాంట్ టు షో హౌ ఉమెన్ వర్క్స్, అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు హౌ దే ఫీల్. సో Yeah. వాళ్ళ ఫీలింగ్ అంతా స్క్రీన్ మీద కనిపించింది. Yeah. సో దే డూ దోస్ థింగ్స్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు వాళ్ళు చేసేది అదే ఉంటుంది. Right. సో దట్స్ హౌ అంటే ఎడిట్ కూడా సో ఇట్ కాంప్లిమెంట్స్ దట్. సో మనం చూసినప్పుడు కూడా వి ఆల్సో ఫీల్ ద సేమ్. ఇంత అవుతుంది, ఇంత డైలీ ఇదే టాస్క్ ఉంది. సో దట్ సెన్స్ వచ్చింది. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్, వెరీ వెల్ ఎడిటెడ్. It was a huge bet to place. Even I heard starting lo chala OTTs ki approach aina, many people rejected the film, so they had to release it in a separate Yeah. OTT. Dan tarvata, due to owing to the like people's response, finally came on other OTTs. Yeah. I think the OTT that rejected the movie ఇప్పుడు అదే తీసుకుంది దాన్ని. Yeah. Came back again. ఈ థ్యాంక్స్ టు OTT ఇప్పుడు OTT వల్ల చాలా రీచ్ వస్తుంది మూవీస్ కన్నిటికి. సో ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేదంటే థియేటర్‌లో వచ్చినప్పుడు చూసేవాళ్ళు కాదు. తర్వాత ఇంకా మా వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఓకే, ఇది చాలా బాగుంది కదా మూవీ, అనవసరంగా మిస్ అయ్యామని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది. Right. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ చిన్న మూవీస్‌కి. Yeah. సో OTT వచ్చిన తర్వాత చూస్తున్నారు. చూడంగానే లైక్ ఎప్పుడు చూసినా, ఇప్పుడు 5 months బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు చూసినా కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ గుడ్ రికగ్నిషన్, సో ఎనీ OTT మైట్ కమ్ అండ్ టేక్ ఇట్. Right. Cinema life overall perigindi, not just restricted to Yes. theaters. Yeah, in the case of small films అయితే this OTT platform is definitely a great platform for them. Right. So before we wrap up, what are you currently working on right now? Yeah, currently Sehri nadustundi, and there is one more movie. Swaroop RSJ, the director of Agent Sai Srinivasathrigan, is making his second film. Okay. So that initial title is Mission Impossible. Okay. So yeah, అది అవుతుంది. That is one movie which is going on, and also there is one more movie. ఇంకా పేరు పెట్టలేదు. So it's a rural movie based on Srikakulam. Okay, interesting. So these 3 features are going on, and currently I'm also working on a web series independently. Okay, cool. Yeah, title is called Vengamamba's Kitchen. Yeah, so అంటే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నడుస్తుంది. సో లాక్డౌన్ వల్ల డబ్బింగ్ కి డిలే అయింది. సో that might release pretty soon. Awesome, bro. You have a lot on your plate right now. Also, yeah, ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఒకటి యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాను. Yeah, sure, bro. సో one advice to aspiring editors is అంటే ఇప్పుడు టేక్ ఎనీ యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ, ఒక ఫేవరెట్ సీన్ తీసుకోండి, అనలైజ్ ఎడిట్, అంటే ఆ సీన్ ఎట్లా వర్కౌట్ అయింది, హౌ ఎడిటింగ్ హెల్ప్ ఇన్ ద సీన్, అంటే ఎడిటింగ్ ఎలా హెల్ప్ అయింది ఆ సీన్కి, అండ్ హౌ వైడ్, అంటే ఇక్కడ క్లోజ్కి ఎందుకు వెళ్ళింది, ఇక్కడ వైడ్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎందుకు పడింది, ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎందుకు పడలేదు. లైక్ keep watching it, and if you want, you write in notes, write your observations. Right. And that's how you get more sense about editing. అంటే చూస్తూ కొద్ది మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది, లైక్ ఓకే ఇక్కడ ఇది అవుతుంది, సో దట్స్ వై దే వెంట్ టు క్లోజ్. ఇక్కడ కన్వర్జేషన్ మొత్తం డిస్ట్రాక్టింగ్ ఉంది, లైక్ డిస్కనెక్టెడ్ అయిపోయారు, సో దట్స్ వై దే వెంట్ టు వైర్. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి చూస్తూ కొద్ది తెలుస్తుంటాయి. సో మెయిన్ అడ్వైస్ ఇస్ టేక్ ఎనీ సీన్, సో సీన్ తీసుకుని దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి వైడ్ ఎందుకు వచ్చింది, క్లోజ్ ఎందుకు వచ్చింది, అవంతా అనలైజ్ చేస్తే గెటింగ్ ఈవెన్ మోర్ ఐడియా ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే నేను కూడా ఇది స్టార్ట్ చేశాను, ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను అది. నాకు కూడా చాలా మంది చెప్పారు, బట్ ఐ నెవర్ రియలీ డిడ్ దట్. ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. సో I'm getting to learn more about the editing sense. That's awesome. So that's one of a very good exercise to work. Yeah, I should probably this seems really interesting. Like even I'll take this up very soon. Yeah, I mean not just with editing. This applies for all the other things as well, other crafts as well. Be it direction, any cinematographer, any acting, any
This will be very helpful, breaking down the scene. Awesome, bro. Thanks a ton for joining us today and sharing such valuable information. Usually, ఈ ఇంట్రికేట్ వర్కింగ్స్ ఎక్కడ దొరకవు అసలు ఎడిటింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ షేరింగ్ ఇట్ అండ్ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ టైం. మై ప్లెజర్ బ్రో. హోప్ ఐ టాక్ సమ్ సెన్స్, అంటే కొన్ని వాల్యూ పాయింట్స్ చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. I hope this will be helpful for aspiring editors and all. Definitely. Thank you very much for this opportunity. It was nice having this discussion with you. Same here, bro. Same here.